सत श्री अकाल दोस्तों, अज फिर एक नवे विषय के नाल तुहाडे नाल गल करन जा रहा कि होम्योपैथी की है। एक दो केस भी दसूँगा मैं बाद कि किवें होम्योपैथी दे विच आए, किस तरीके नाल उन्होंने असीं केस लिया, किवें वो ठीक किए। पहलां थोड़ी डिटेल दसना चाहना दोस्तों, अजकल यूट्यूब ते तुसीं भी वेखे होने बहुत सारे लोग वीडियो पा रहे हैं कि होम्योपैथी जिहड़ी है, आह दवाई लाओ तुसीं परमानेंट ठीक हो जाओगे, आह दवाई तुहाडी परमानेंट शुगर ठीक कर देगी, आह दवाई तुहाडी परमानेंट स्किन डिजीज़ ठीक कर देगी, ये नाल ये हो जाएगा, ये नाल ये हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों ने मैं वेख्या यूट्यूब ते लोग वीडियो पा रहे हैं। पर होम्योपैथी जिहड़े सिद्धांत है या प्रिंसीपल है वो इसके बिल्कुल उल्ट है। होम्योपैथी कहती है कि तुसी बीमारी तो वेखनी नहीं, तुसी बीमार वेखना है कि बीमार होया क्यों, उसका कारण की बनया, वो बीमारी क्यों पनपी, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ परमानेंट मरीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ निरोग कर सकते हो। बाकी एक सिम्पटम तो भी शुगर है तो ये दवाई लै लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ कभी भी परमानेंट पेशेंट ਨੂੰ ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बल्कि नुकसान तो जरूर वो दवाई ਤੁਹਾਡਾ लगातार लैन नाल, डॉक्टर की एडवाइस तो बगैर लैन नाल वो कर सकती है। इस करके इवें दवाइयाँ दोस्तों कभी भी नहीं लैनियाँ चाहिए किसी डॉक्टर की सलाह तो बगैर या किसी डॉक्टर के परामर्श तो बगैर दवाई कभी भी नहीं खानी चाहिए। कि डॉक्टर 5.5 साल ला के इन्नी मेहनत करके वो जो उन्होंने कॉलेज कराई है तो वो पिछे कोई कारण है। ये नहीं कि फिर जो दवाइयाँ ही दसनिया होंदियां तो दवाइयाँ तो किसी बंदे नूं दस दिओ, हर बंदा ही दे देगा। और दवाई देने का की है, दवाई देना बहुत सौखा काम है, लेकिन दवाई सोच समझ के देना, सही दवाई देना, ये विरला काम करता है। ये चंगा होम्योपैथ काम करता है और पेशेंट नूं जिहड़ा वो परमानेंट ठीक कर दिंदा है। इत्थे मैं तुहानूं 2-3 एग्जाम्पलां देऊँगा दोस्तों। एक मेरे को पेशेंट आया, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਬੋਇਲ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿੰਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੀਪਰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ यूट्यूब ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਟੋਲਡ कि अज जी मैं 2 डॉक्टरों को पहला भी विखा के आया, एक MD ਨੂੰ विखा के आया, एक MS ਨੂੰ विखा के आया। मेरे दिमाग 'ਚ गल क्लिक की कि यार छोटी जी फिंसी है, इस वास्ते बंदे ने 2 डॉक्टरों को पहला विखाया, तीजे मेरे को आया, इसका कारण की है। फिर मैं उन्होंने होर पुछना स्टार्ट किया, मैनू पता तो लग ही गया कि उसके दिमाग 'ਚ डर है। और जो मैं पूरी वो डिटेल पूछी, फिर उस बंदे ने रिवील किया जी मैनू डर है कि मैनू कैंसर ना हो जाए। वो पहला भी बंदा इस तरह छोटी छोटिया चीज़ों तो डरदा सी, उन्होंने कोई तकलीफ हो जाती सी तो वह भज भज डॉक्टरों को जाता सी, कभी किते जा कभी किते जा, उन्होंने डर लगता सी मैनू कैंसर ना हो जाए। मैं फिर जो पूरी डिटेल जानी, मैनू पता लग्या कि 2-3 साल पहला उन्हां दी रिलेशन दे विच किसी बंदे की मौत हुई सी कैंसर दे नाल। उदों बाद उसके दिमाग 'ਚ डर बैठ गया। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਿੰਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ तो वह पूर्ण रोग तो बंदा जोड़ा निरोग हो गया तो अपनी जिंदगी वधिया बतीत करन लग गया। और जे मैं उन्होंने ये गल ना पुछदा, कली फिंसी की दवाई दे दिंदा, तो बंदा कभी भी निरोग नहीं सी हो सकता। वो दोबारा फिर कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी च उलझा रहिंदा, क्योंकि डर जोड़ा उहदा बहुत ज़्यादा उहदे लई खतरनाक सी। क्योंकि बंदे की जिहो जी सोच हुंदी है, उहो जी बीमारी उहदी बॉडी च डिवेलप हो जाती है। एक केस मैं तुहानूं होर दसदा। एक मेरे को लेडी आई,
ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 4-5 ਫੁਲਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ 2 ਫੁਲਕੇ ਕਰਤੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਤੇ 2, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਕਰਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਡਾਕਟਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਓ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ 20-25-30 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਭਰ ਥੱਬੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।